Assalamualaikum students. How are you everyone? Hope all of you are well. For a long time, you are not in classroom. That's why I am making a Zoom class for all of you. Hope the recorded class will be helpful for all of you. Today I am going to today I am going to share question number 15 from exercise 12, and the chapter is vector. Okay, from vector we are going to solve question number 15. In this question, there are three maps, and all the maps are in different types of boards. Okay, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই ম্যাথ গুলো যেগুলো দেখতে পাচ্ছ 15 নম্বরে, এই ম্যাথ গুলো আগের যে বোর্ড কোশ্চেন গুলো আছে সেগুলোতে তোমরা দেখবা যে বারবার এসেছে। সো what is the stream? D and E are respectively the middle points of the sides AB and AC of the triangle ABC. Express AD vector plus DE vector in terms of AC vector. ফার্স্ট কোশ্চেন হচ্ছে এটা যে আমরা কি করব, এই ট্রায়াঙ্গেলটা ড্র করে এডি আর ডি কে এসি এর মাধ্যমে কি করব, এক্সপ্রেস করব। আর সেকেন্ড কোশ্চেনটা তোমরা অলরেডি করেছো, ক্লাসে করিয়েছি। এক্সাম্পল 3 নাম্বারটা হচ্ছে সেকেন্ড কোশ্চেন, to prove with the help of vectors that BC parallel DE and mu equal to half this. And last question is that এখানে যদিও একটু মনে হচ্ছে ভুল আছে, সেটা হচ্ছে এটা হবে BCDE, ওই যে কোশ্চেনটা আছে এখানে হবে BCDE। ওকে, so if M and N are the middle points of the diagonals of the trapezium BCDE, then prove with the help of vectors that MN parallel DE parallel BC and MN equal to half of BC minus D. So let's solve the questions. At first we'll solve question number 1. So at first we will draw the triangle ABC, and then we will define midpoint of AB and AC. So midpoint of AB is D and AC is E. So join D common. So now we will give arrow sign AD to A to B and B to C, and here D to E. এ থেকে একদিক থেকে সি পর্যন্ত যাবে আর অন্যটা হচ্ছে এ থেকে সি পর্যন্ত ওয়ান ওয়েতে যাবে। এখন আমরা বলতে পারি যে ইন ট্রায়াঙ্গেল এডিই আমরা স্মল ট্রায়াঙ্গেলটা নিব, আমার কোশ্চেনের সাথে মিল রেখে আমি আনসারটা করতে যাচ্ছি। সো ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি, এডি প্লাস ডি ইকুয়াল টু এই। এডি প্লাস ডিই ইকুয়াল টু এই। এবার আমরা এই কে আমরা লিখতে পারি যে এডি এডি প্লাস ডিই ইকুয়াল টু এই হচ্ছে এসি এর হাফ, কারণ ই হচ্ছে মিড পয়েন্ট অফ এসি। সো আমরা বলতে পারি যে এসি এর হাফ হচ্ছে এই। আমরা একটা সাইড নোট দিয়ে দেই যে ই ইজ দা মিড পয়েন্ট অফ এসি, since E is the midpoint of AC, therefore AE equal to half of AC. So now we can write AC vector equal to 2 into AD vector plus DE vector. This is the answer. We are told that express AD plus DE in terms of AC. So this is done. Now question number 2. We will solve question number 2. In question number 2, similarly we will draw a triangle ABC, and we will find out the midpoint DE.
and give the arrow sign. Now, in triangle ADE, we can write AD plus DE equal to A. So if we see the proof, there are the relation between D and BC. So convert DE equal to AE minus AD. So this is equation 1. Now in triangle ABC, we can write AB plus BC, AB plus BC equal to AC. So here we will write BC vector equal to AC vector minus AB vector. So AC হচ্ছে কি, এই A থেকে C পর্যন্ত হচ্ছে, আমি যদি A তে কনভার্ট করি তাহলে আমি লিখতে পারি 2A, কারণ দুইটা A এর সমান হচ্ছে AC, আর AB কে আমরা কি বলতে পারি, দুইটা AD, 2AD ভেক্টর লিখতে পারি। এখানে আমরা যদি কমন নেই, 2AE ভেক্টর মাইনাস AD ভেক্টর, এখানে একটা সাইড নোট আমরা দিয়ে দিতে পারি যে D and E are midpoint of AB and AC respectively. Okay? এটা আমরা সাইড নোট দেব। Therefore, AC vector equal to 2AE vector আর হচ্ছে AB equal to 2AD vector। এটাকে আমরা সাইড নোট দিয়ে দিতে পারি বা সাইডে দিই। সো এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে BC vector equal to 2AE minus AD equal to D, এটা আমরা কোথা থেকে পেলাম, from equation 1, from equation 1. Now DE equal to half of BC vector. Now we can use modulus sign to erase or eliminate vector sign. That means DE equal to half BC. আরেকটা কথা হলো যে ডি আর বিসি এই দুইটা তো প্যারালাল হতেই হবে। কেন প্যারালাল হতে হবে, কারণ এদের যে সাপোর্ট লাইন, যেই লাইনটার উপর ভেক্টরটা আছে সেই লাইনটাকে বলা হয় সাপোর্ট লাইন। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিন্স সাপোর্ট লাইন অফ সাপোর্ট লাইন অফ ডিই and BC are not same, therefore DE parallel BC. Okay. Now আমরা নেক্সট কোশ্চেনটা সলভ করব। নেক্সট কোশ্চেনে হচ্ছে বলেছে যে বিসিডি যে ট্রাপিজিয়ামটা হচ্ছে সেটার ডায়াগোনাল দুইটার মিড পয়েন্ট যদি এম এন হয় তাহলে এটা আমাকে প্রুফ করে দেয়। ঠিক আছে, আমরা এটা যদি দেখি উপরের এর পার্টটা যদি বাদ দেই তাহলে আমরা বুঝতে পারি বিসিডি একটা ট্রাপিজিয়াম। বিসিডি দেখতে হচ্ছে অনেকটা এরকম, বিসিডিই, এটা ডায়াগোনাল দুইটা আমরা যদি অ্যাড করে দেই তাহলে এই ডায়াগোনাল দুইটার মিড পয়েন্ট দুইটা আমরা ফাইন্ড আউট করি, যে আমরা মনে করি যে এটা হচ্ছে মিড পয়েন্ট, এটার মিড পয়েন্ট এম আর এটার মিড পয়েন্ট হচ্ছে এম এম এন। আমাদেরকে এই এম এন বিসি ই এগুলোর মধ্যে একটা সম্পর্ক প্রুফ করতে হবে। এটা করার জন্য আমরা কি করব, আমরা এই যে চারপাশে চারটা ভার্টেক্স দেখতে পাচ্ছি এগুলোর পজিশন ভেক্টর ধরে নিব। সাপোজ পজিশন ভেক্টর অফ পজিশন ভেক্টর
অফ বি সি ডি ই আর প্রত্যেকটা ক্যাপিটাল লেটারের জন্য আমরা স্মল লেটারের পজিশন ভেক্টর ফাইন্ড আউট করে নিই। ঠিক আছে, এখন আমরা আমার যেহেতু প্রুফের মধ্যে বিসি ভেক্টর আছে, আমি বিসি ভেক্টরটা ফাইন্ড আউট করি। বিসি ভেক্টর ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে এই যে বি থেকে সি তে যাচ্ছে, যেখানে যাচ্ছে মানে শেষ হয়েছে এন্ডিং পয়েন্টের পজিশন ভেক্টর থেকে আমরা ইনিশিয়াল পয়েন্টের পজিশন ভেক্টর সাবট্রাক্ট করে দিই। একইভাবে ডি ভেক্টরের জন্য আমরা কি লিখতে পারি, ই ভেক্টর মাইনাস ডি ভেক্টর। আর এম হচ্ছে বিই বি এবং ই এর মিড পয়েন্ট। তো মিড পয়েন্টের পজিশন ভেক্টর কিভাবে বের করে দেখো, পজিশন ভেক্টর অফ এম ইজ ইকুয়াল টু তোমার হাফ অফ, যেহেতু মিড পয়েন্ট এই জন্য হাফ হবে এই যাদের মিড পয়েন্ট তাদের পজিশন ভেক্টরের হাফ। খুবই সিম্পল। আর পজিশন ভেক্টর অফ এন ইজ এন যাদের মিড পয়েন্ট, এন হচ্ছে সি আর ডি এর মিড পয়েন্ট, এই জন্য আমরা লিখবো সি প্লাস ডি। এবার আমরা এম এন ভেক্টরকে এই পজিশন ভেক্টর দিয়ে যদি আমরা লেখার চেষ্টা করি, এন ভেক্টরের পজিশন থেকে আমরা কি করব, এম ভেক্টরের পজিশন সাবট্রাক্ট করে। এবার আমরা এখানে লিখতে পারি হাফ কমন নিয়ে নাও, তাহলে কি হয় সি প্লাস ডি, আর এখানে মাইনাস করে দাও একবারে, মাইনাস বি মাইনাস সি। এবার এটাকে এমন ভাবে আমরা সাজাবো যাতে আমার প্রুফটা চলে আসে। এজন্য আমরা একটা ব্র্যাকেট ইউজ করব, বিই আমরা লিখতে পারি সি মাইনাস বি, সি মাইনাস বি। আর মাইনাস দিয়ে কমন নিয়ে আমরা লিখতে পারি ই মাইনাস ডি, যেহেতু মাইনাস কমন নিয়েছি ইটা হয়ে যাবে প্লাস, আর ডি ছিল প্লাস, এটা হয়ে যাবে মাইনাস। এবার আমরা দেখো কি বলতে পারি, হ্যামেন ভেক্টর ইকুয়াল টু হাফ অফ সি মাইনাস বি হচ্ছে তোমার বিসি ভেক্টর, আর ই মাইনাস ডি হচ্ছে ডিই ভেক্টর। সো এখান থেকে আমরা মডুলাস সাইন যদি ব্যবহার করি, তাহলে আমরা বলতে পারি হাফ অফ বিসি ভেক্টর মাইনাস ডিই ভেক্টর, দ্যাট মিনস mn ইকুয়াল টু হাফ অফ বিসি মাইনাস ডি। আরেকটা কথা হচ্ছে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিসি এম এন ডি দুইটা ভেক্টরের, আমরা যেহেতু জানি যে সিন্স বিসি ভেক্টর আর ডি ভেক্টর দুইটাই হচ্ছে প্যারালাল, এই জন্য এই দুইটা ভেক্টরের সাবট্রাকশনও হবে হচ্ছে এই ভেক্টর দুইটার প্যারালাল। আর সাবট্রাকশন যেহেতু, সাবট্রাকশন যদি প্যারালাল হয় তাহলে সেটার প্রপোর্শনের যে ভ্যালুটা আসে এম এন, সেটাও আসলে এই ভেক্টর দুইটার বা এই লাইন দুইটার প্যারালাল হবে। সো এভাবে আমরা এটা কমপ্লিট করতে পারি। So, আজকে আমি তোমাদেরকে কোশ্চেন নাম্বার 15 ভেক্টর চ্যাপ্টার এক্সারসাইজের থেকে সলভ করে দেখালাম। তোমরা এই ম্যাথটা বাসায় নিজেরা এখান থেকে বুঝে বুঝে কমপ্লিট করো, এবং যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তোমরা সেটা নোট করতে পারো এবং আমাকে বলতে পারো, এটা আমি তোমাদেরকে সলভ করে দিব। আর তোমরা ভালো করে প্রিপারেশন নাও যাতে হায়ার ম্যাথ এক্সামে তোমাদের যদি এই ধরনের ম্যাথ আসে তোমরা যেন কমপ্লিট করতে। সো আজকে এই পর্যন্তই। নেক্সট ক্লাসে আমি পরের অন্য কোনো ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন তোমাদেরকে সলভ করে দেখাবো যেগুলো বোর্ড এক্সামের জন্য ইম্পর্টেন্ট। এ পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো। থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফেজ।